ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्थान सुन्दरो दिव्ये सीतासादरं श्री महागणाधिपते नमः। असूनीते पुनराचित्य प्रण प्राणमिहि नमः। देहिर्भोगं जोगपच्चेव सूर्योतं दार्तं कृते प्रामुच्य प्राण प्राणानेन यदा स्थानपायते स्वामी सर्वजगन्नायक यावत्त्वं प्रीतिभावेन कलशे बिम्बे चिन्पटे सरितं कुरु आवाहितो भुवः स्थापितो भुवः अकुटुतो स्थिरासनं कुरु प्रसीद 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 साङ्ग सपरिवार समेत अथ श्री हरिद्रा गणाधिपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देव सर्वकार्ये सर्वदा श्री महागणाधिपते नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्न क्षेम सिंहासनं समर्पयामि हस्तयो अर्घं समर्पयामि प्रोक्षणं हस्तयो अर्घं समर्पयामि हस्तयो अर्घं समर्पयामि पादारविन्दयो पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घं समर्पयामि पादारविन्दयो पाद्यं समर्पयामि आचमनीया समर्पयामि उपचारिकस्थाने सन्तुष्टि उपचारिकस्थानम् आपोषितामि उपस्थानम् उद्देदातनः महन्नादक्षयावश्युतोश्च भातेन सुधीरो मातर तस्माद्धारगवचक्ष्या जनदापो जनदाचनापो जनदाचन स्थानासुद्धोर्कस्थानं समर्पयामि वस्त्रान् समर्पयामि वस्त्रान् समर्पयामि रक्तवस्त्रं दयञ्च देवयोगेन्द्रमङ्गलं शुभप्रदन्त्वालम्भोदरात्मया वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोवितं परं पवित्रं प्रजापतेय सुवर्णयज्ञोपि समर्पयामि यज्ञोवितार्थे अक्षतान् समर्पयामि गन्धं प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते।
प्रचोदयात् तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे गोवर्धन गिरिधर गोविंदा गोकुलपालक परमानंदा गोवर्धन गिरिधर गोविंदा गोकुलपालक परमानंदा गोवर्धन गिरिधर गोविंदा श्रीवत्साङ्कित श्रीकौस्तुभधर श्रीवत्साङ्कित श्रीकौस्तुभधर भावकभयहर पाहि मुकुन्दा भावकभयहर पाहि मुकुन्दा गोवर्धन गिरिधर गोविंद गोकुलपालक परमानंदा गोवर्धन गिरिधर गोविंदा
கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் பூமாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் சீதா மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் துளசி மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மண மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ రామయ్య రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ రామయ్య రామ రామ కోదండ రామ రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు బ్రోకితి రామ నీచే జీకితి రామ కోదండ రామ రామ నీకెవరు జోడు రామ నీ కంట చూడు రామ నీకెవరు జోడు రామ నీ కంట చూడు రామ నేను నీ వాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ కోదండ రామ రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ కోదండ రామ రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ కోదండ రామ రామ విరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ విరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగరాజ రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగరాజ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ गौरी कल्याण वैभोगमे लक्ष्मी कल्याण वैभोगमे वसुदेव तव बाल असुरकुलकार वसुदेव तव बाल असुरकुलकार शशिवदन रूपिणी सत्यभामलोला वसुदेव तव बाल असुरकुलकार
கட்டு காட்டே கௌரி கல்யாண வைபோகமே லக்ஷ்மி கல்யாண வைபோகமே கொத்தோட வாழை மரம் கொண்டு வந்து புறைய பந்தலுக்கு மேல் காட்டு காட்டே கௌரி கல்யாண வைபோகமே லக்ஷ்மி கல்யாண வைபோகமே மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே மாதே மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே மாதே மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே அடி மாதே மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே அடி மாதே ஜென்மமதில் சுகீர்த்தி நீதாண்டி மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே அடி மாதே ஜென்மமதில் சுகீர்த்தி நீதாண்டி மன்மதனுக்கு மாலையிட்டாயே அடி மாதே ஜென்மமதில் சுகீர்த்தி நீதாண்டி மன்மதனுக்கு
భూలోకమునకు వచ్చెను. అక్కడ తాను చేసిన కర్మలచే నానా దుఃఖములు అనుభవించు అనేక జన్మములు ఎత్తుచున్న జనులను చూచి ఏ ఉపాయము చే వీరు దుఃఖములు తొలగునని చింతించి సర్వలోక పరిపాలకుడు శ్రీరే విమర్శి వైకుంఠమునకు పోయాను. అచ్చట తెల్లని శరీరకాంతి గలవాడును, 4 భుజములు గలవాడు, శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము, వనమాల వినిచే అలంకరింపబడిన వాడును అవి శ్రీమన్నారాయణుడు చూచి సుధించుడు ఆరంభించును. అచ్చట లయములు చేయు అనంత శక్తి గలవాడవు, పుట్టుట పెట్టుట నశించుట లేనివాడవును, మొదట సత్వజస్తము గుణములు లేనివాడవు అయిన సృష్టి వ్యవహారంలో త్రిగుణములు గలవాడను, అన్నింటికీ మొదలగు వాడవును, భక్తుల బాధలు తీర్చివాడవు, నీకు నమస్కారం అని నారదుడి స్తోత్రం విని శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఇట్లా నేను నారదముని నీవు ఇక్కడికేలా వచ్చింది, నీ మనసులో ఏమి కోరిక ఉన్నది చెప్పుము, నీవు అడిగినవన్నీ వివరిద్దుము అనగా నారదుడు స్వామి భూలోకమున జనులందరూ చాలా దుఃఖము అనుభవించున్నారు. మృగ పశుపక్షి మనుష్యాది అనేక జన్మములు ఎత్తుచున్నారు, అనేక పాపములు చేసి ఆ పాప ఫలములు అనుభవించున్నారు. తేలికైన ఉపాయం చేత వారి పాపములు ఎన్ని నశించి మార్గమును దయచేసి ఉపదింపు అనగా నారద లోకములోని వారు సుఖపడాలని మంచి బుద్ధితో నీవు అడిగిన విషయం చాలా బాగున్నది. జనులు జేనిచే సంసార భ్రాంతి విడిచి సౌఖ్యం పొందురో అట్టి సులభోపాయమును చెప్పేదని వినుము. భూలోకమందును స్వర్గమందును కూడా దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైన వ్రతమొక్కటి కలదు. ఈ అందరి వాత్సల్యముచే చెప్తున్నాను. అది సత్యనారాయణ వ్రతం. దాన్ని విధి విధానంగా ఆచరించిన వాడు ఈ లోకమున సమస్త సౌఖ్యములను అనుభవించి ఆ పైన ముక్తి పొందును అనగా స్వామి ఆ వ్రత విధానమేమి, ఆ తమిట్లు చేసినచో ఫలమేమి, పూర్వం ఎవరైనా చేసిన తర్వాత స్వామికి పూజ చేయవలను. పూజాగృహంలో ప్రవేశించి సరస్వతికై ఆ చోట గోమయంతో అలికి పంచవనంలో ముగ్గులు పెట్టవలను. ఆ ముగ్గులపై అంచులున్న కొత్త బట్టను పరిచి బియ్యం పోసి మధ్య వెండిది కానీ రాగిది కానీ ఇత్తడిది కానీ కలశంలో ఉంచవలను. కలశంపై మరలా అంచులున్న కొత్త వస్త్రం ఉంచి ఆపై స్వామిని నిలిపి పూజించాలి.
అందులో 20 గింజల ఎత్తు బంగారంతో కానీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతములు చేసి పంచామృతముతో శుద్ధి చేసి మండపంలో ఉంచవలను. గణపతి, బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు, పార్వతి అను పంచలోక పాలకులను ఆదిత్యాది నవగ్రహములను ఇండియాది అష్టదిక్పాలను అక్కడ పరివార దేవతగా చెప్పబడింది. కావున వారిని ముందుగా ఆవాహనం చేసి పూజించవలను. మొదట కలశంలో వరుణదేవుని ఆహ్వానం చేసి విడిగా పూజించేవారు. గణేశాదులను కలశంలో ఉత్తర దిక్ సమాప్తిగా ఆవాహన చేసి సూర్యాది గ్రహములను దిక్పాలకులను ఆయా స్థానంలో ఆవాహన చేసి పూజించవలను. ఆ పిమ్మట సత్యదేవుని కలశమందు ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలను. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులని 4 వర్ణముల వారు స్త్రీలను కూడా ఈ వ్రతము చేయవచ్చును. బ్రాహ్మణాది జిజులు కల్పోత్తరముగా వైదిక పురాణ మంత్రములతోనూ, శూద్రులనిచో కేవలం పురాణ మంత్రములతోనూ స్వామిని పూజించవలను. మనుజుడు భక్తి శ్రద్ధలు గలవాడై ఏ రోజునైనను పగలు ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలమును సత్యనారాయణ స్వామికి పూజించవలను. బ్రాహ్మణులతోనూ బంధువులతోనూ కూడి వ్రతము చేయవలను. అరటిపండు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమనూక, పంచదార వీటన్నిటి కలిపి ప్రసాదం చేసి స్వామికి నివేదన చేయవలను. బంధువులతో కూడి సత్యనారాయణ వ్రతకథను విని బ్రాహ్మణ అక్షతామృతాలు ఇచ్చి వారికి బంధువులకు భోజనం పెట్టి స్వామి ప్రసాదం స్వీకరించి స్వామికి నృత్యగీతాది మహారాజోపచారములు అర్పించి తాను భుజింపవలను. నదీ తీరమున ఇట్లు వ్రతం చేసి స్వామిని సరించుచు స్వర్గమును చేరవు. ఇట్లు సాంగంగా భక్తి శ్రద్ధతో వ్రతం చేసిన వారికి కోరినవి సిద్ధించును. విశేషించి కలియుగములో సర్వార్థ సిద్ధి అయి ఇదే సులభమైన ఉపాయం. దీన్ని మించినదేది సూత్రుడు సౌనకాది ముళ్ళకు చెప్పి ఈ స్కాంద పురాణేన శుద్ధ సౌనకాది వ్రత కపేష్ ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. కొబ్బరికాయ పెట్టండి. మీరు గంధం, పసుపు, కుంకుమ వేయండి. గంధాం ధారయామి, హరిద్రాలేపనం సమర్పయామి, కుంకుమాది పరిమళం సమర్పయామి, పుష్పై పూజయామి, అక్షితాన్ సమర్పయామి. మంగళ నీరాజ ఫోటో కూడా వేసుకోండి. పైకి అది తర్వాత వడే వచ్చి దీంట్లో కలుపుదాం. అది తీసేసండి, పాత తీసేసండి. అవి 2 కూడా పెట్టండి. ఇంతకుముందు ఆ 2 మీద పెట్టండి. ఆ 2 చేయలే కదా ఇంతకుముందు, ఆ 2 కూడా పెట్టండి. పెట్టి నీళ్ళు చల్లండి. ఓం భూర్భువస్వరం తత్సవితుర్వరేణ్యం ముందరికి 2 ఓం భూర్భువస్వరం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య బ్రాహ్మణేన మధ్య పాదపక్షం పాదపక్షం శుద్ధ ఆశివని సర్పయామి. మంగళ నీరాజనం తాంబూలం సర్పయామి. మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. అలా ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. పట్టుకోండమ్మా. సూత్రుడు మరల చెప్తున్నాడు. మురులారా, పూర్వం వ్రతం చేసిన వాని కథ చెప్పేదని వినుడు. కాశీనగరున అతి దరిద్రుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు కాదు. అతడు నిత్యము ఆకలి దప్తతో అదమించు తిరుగుతుండెను. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దుఃఖపడుచున్న బ్రాహ్మణుడు చూచి కరుణగలవాడై తానొక బ్రాహ్మణ వేషము ధరించి వచ్చి, ఓ ఇప్పుడా ఇంట్లో దిక్కించుతో తిరుగుతుంటేవేమి, నీ కథనంతను చెప్పుము నేను అనగా ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పాను. ఓ మహానుభావ, నేను ఒక బ్రాహ్మణుడు, అతి దరిద్రుడు, భిక్ష కొరకు ఇంటింటికి తిరుగుతున్నాను. నా దారిద్ర్యము నశించడి ఉపాయం నీకు తెలుసుచో నాకు చెప్పుము అని ప్రార్థించాను. అంత వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు, ఓ బ్రాహ్మణుడా, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతని ఒక వ్రతం ఉన్నది. అది చేసిన వారికి సకల దుఃఖములు తొలగిపోను. నీవును ఆ వ్రతం చేయమనుచు దాని విధానం బోధించి అంతర్ధానమైన అంతటా బ్రాహ్మణుడు, రేపే నేను వ్రతము చేసేదని సంకల్పించి దాన్నే తలకొచ్చు రాత్రి నిద్ర కూడా పోగలేదు. అతడు పొద్దున లేచి ఆ రోజున సత్యదేవుని వ్రతము చేసేదని మళ్ళా సంకల్పించుకొని భిక్షకాయ బయలుదేరాడు. ఆ రోజున స్వామి దయ వలన అతనికి చాలా ద్రవ్యము వచ్చను. బంధువులను కూడా పిలిచి దానితో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసెను. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం చేత అతడు దరిద్రం ఉన్న సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తుడై సమస్త సంపదతో తునతెగను.
అది మొదలుగా అతడు ప్రతి మాసమందును ఆ వ్రతమాచరించి సర్వపాపయుక్తుడై తుదకు మోక్షం పొందాను. ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసినట్టు ఈ మానవుడైనా సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినచో అతను సర్వ దుఃఖం నశించను. మునులారా, శౌనకాది మహాత్మ ఆ బ్రాహ్మణుని వల్ల తీసుకొని ఎవడి వ్రతమాచరించి చెప్పుము, మాకు వినోదని అని అడిగిరి. అంతటా సూదుడు చెప్పిన, మునులారా, ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తన వైభవం కొలది బంధువులను పిలుచుకొని వ్రతం చేయుట ప్రారంభించాడు. అంతలో అక్కడికి కట్టెలమ్ముకొని వాడు వచ్చి కట్టెలమ్మ బయట దింపి ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చాను. అతడు చాలా దప్పిక గలవాడయ్యండి ఓపిగా బ్రాహ్మణుడు చేయి వ్రతమును పూర్తిగా చూచి ఆయనకును దేవునకును నమస్కరించి, మహానుభావ, నీవు చేసిన పూజ ఏమి, దీని వల్ల కలుగు ఫలమేమి వివరముగా చెప్పమన్నాను. అంతటా బ్రాహ్మణుడికి చెప్పాను, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఇది వ్రతం చేసినచో ధనధాన్యమును సర్వసంపదను కలుగును. అట్లా ఎప్పుడు వలన ఆ వ్రతమును గురించి తెలుసుకొని మంచినీరు త్రాగి ప్రసాదమును స్వీకరించి తన ఊరికి పోయాను. పిమ్మట సత్యదేవుని మనసులో నేను ధ్యానించు ఆ కట్టెల ముప్పు రేపు అమ్మగా వచ్చిన ధనముతో సత్యదేవుడు వ్రతములు చేసేది అనుకొని మరునాడు కట్టెల ముప్పు తలపై పెట్టుకుని నగరంలో ధనికులుండి ఇళ్ళ వైపు వెళ్ళను. అతడు ఆనాడు స్వామి అనుగ్రహం వచ్చే కట్టెలమ్మి రెట్టింపు లాభం నందెను. దానికి సంతోషించి అరటిపండ్లు, పంచదార, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, పూజాద్రవ్యం అన్నీ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళను. బంధువులందరినీ పిలిచి సత్యదేవుని వ్రతమును యథాశక్తిగా చేస్తును. ఆ వ్రతం చేసిన ప్రభావం అతడి ధనములతోనూ పుత్రులతోనూ సర్వ సమృద్ధి గలవాడై ఈ లోకంలో సౌఖ్యములు అనిపించి చివరికి సత్యలోకం పొంది నిష్కాంతాపురాణ ఏవకండే సత్యనారాయణ వ్రతకడ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. వేయండి, మీరు పసుపు కుంకుమ వేయండి, మీరు కొబ్బరికాయ పట్టండి, గంధం, పుష్పాలు. నీళ్లతో ముంచివేశాను. తీరమందున జనులందరూ పరమ దుఃఖంతో ఉన్న కళావతి చూచి దుఃఖం నందిరి. ఉన్నట్టుండి పదం మునిగిపోయినందుకు ఆశ్చర్యం కూడా పొందిరి. కళావతి దుఃఖితురాలైన కుమార్తెను చూచి దుఃఖించు భర్తతో ఇట్టాను, ఆమె అల్లుడు పడవతో పాటు ఇట్టేలా మునిగిపోయినాడు, ఇది ఏ దేవుని మాయ వల్ల జరిగింది అని పలుకుచు కుమార్తెను ఒడిలోకి తీసుకుని దుఃఖించదు. కళావతి తన భర్త ఇట్లు మునిగిపోయినందుకు విచారించు అతని పాదుకలతో కూడా సగామును చేయటకు సిద్ధపడింది. అప్పుడు సాధువు, ఇది అంతే సత్యదేవుని మాయ అయినందుడు స్వామి అనుగ్రహించినచో నా వైభవం కొలది సత్యదేవుని వ్రతం చేసేది చెప్పుచు ఆ దేవునికి అనేక సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాను. సాధువుపై ప్రసాదమైన సత్యదేవుడు ఇతనితో ఇట్లానే చెప్పాను, సాధు, నీ కుమార్తె సత్యదేవ వ్రతం చేసి ప్రసాదం పుచ్చుకోకుండా భర్తను చూచుటకు వచ్చినాయి. అందుచేతనే ఆ భర్త కనబడకుండా పోయినాడు. ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చినచో ఆ భర్త మరల జీవించును. ఆకాశం నుండి వినవచ్చిన ఆ వాక్యమును విని కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదము తీసుకొని త్వరగా తిరిగి వచ్చి నీటిపై తెల్లుచున్న పడవలోని భర్తను చూసి సంతోషపడను. అప్పుడు ఆమె తండ్రితో, తండ్రి, మన ఇంటికి పోదాం, ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకని. కుమార్తె మాటలు విని సాధువు సంతోషపడి మన వారంతో కలిసి ఈ నదీ తీరం అందే సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి తర్వాత మన ఇంటికి పోదాం అనగా అని చేరాను. ప్రతి పూర్ణమి నాడును ప్రతి సంక్రమణ నాడు సత్యనారాయణ వ్రతం యథాదిగా చేయొచ్చు. ఆ సాధువు ఈ లోకమున సమస్త ఐశ్వర్యమును అనుభవించి శివరి కర్తవ్యం సంధ్యమను స్కాందాపురాణే దేవకండే సత్యనారాయణ వ్రత కల్పే చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. కొబ్బరికాయ కొట్టండి, హరిద్రాచూర్ణం కుంకుమాది ధారయామి దుఃఖమాప్తామి ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి నైవేద్యం సమర్పయామి. మంగళం కోసలేంద్రాయ మణిగుణాత్మనే చక్రవర్తి తనోజాయ సర్వమంగళం మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మణిగుణ చక్రవర్తి సర్వమంగళం చంద్రాపాసనపదే మహారాజాప సర్వైశ్య పూర్వే ఆచార్య సత్తుదాయాస్తు మంగళం.
సత్యనారాయణ స్వామి గోవిందా. 4 అయిపోయింది. ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుంటే మీరు కూడా ప్రసాదాలు. గత పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వము తుంగధ్వజుడు రాజుండెను. అతడు ప్రజలను కన్నబిడ్డలు చూచులో ధర్మంగా పాలించాడు. ఒకప్పుడు అతడు వేటకు వెళ్లి అనేక మృగములను చంపి అలసి ఒక మారేడు చెట్టు కింద విశ్రాంతికై ఆగారు. ఆ పక్కనే కొందరు గొల్లవారు సత్యనారాయణ వ్రతం చేయుచుండగా చూచి కూడా ఆ సమీపమునకు వెళ్ళగా తాను రాజునందు గర్వముతో స్వామికి నమస్కరింపగా నిర్లక్ష్యం చేశాడు. వ్రతము పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ గోపాలుడు ప్రసాదం తెచ్చి రాజునెదుట ఉంచి స్వీకరింపుడని ప్రార్థించి తిరిగి వెళ్లి తాము కూడా ప్రసాదం స్వీకరించారు. రాజు అహంకారంతో వారు పెట్టిన ప్రసాదం అక్కడే విడిచి వెళ్లిపోయాను. అందువల్ల రాజునకు 100 మంది కొడుకులను ధనధాన్యమును ఐశ్వర్యమును నశించి చాలా దుఃఖం కలిగింది. సత్యదేవుని ప్రసాదం తిరస్కరించి వచ్చినాను గనుక ఆయన కోపం వల్లనే నాకు ఈ అనర్థం కలిగినది. ఈ గొల్లలు సత్యదేవుని పూజించిన చోటికే మరల వెళ్లి నేనును ఆ దేవుని ఆరాధించాను అని మనసులో నిశ్చయించుకొని ఆ గోపాలుడు ఉన్న చోట వెతుకుతూ రాజు గోపాలను చూచి మీరు చేసిన వ్రతమేదో చెప్పడని అడిగి వారితో కలిసి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవి వ్రతము యథావిధిగా చేశాను. సత్యదేవుని అనుగ్రహం వలన పరల ధాన్యాధిక సంపదలను పుత్రులను పొంది రాజసుఖములను అనుభవించి చివరకు సత్యలోకాన్ని పొందాను. పరమోత్తమైన ఈ సత్యనారాయణ వ్రతమును చేసిన వారును ఎవరైనా చేయుచుండ చూసిన వారును కథను విన్నవారును సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన ధనధాన్యాది సంపదలను పుత్రపౌత్రాది సంధను పొంది యువలోకమును సర్వసౌఖ్యమును అనుభవించి పరమును మోక్షం ఉంది. ఈ వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో చూసినచో దరిద్రుడు ధనవంతుడగు, బంధింపబడినాడు విముక్తుడగును. బయటి శత్రువుల వల్ల గాని అంత్య శత్రువులైన కామక్రోధాదుల వల్ల గాని జనన జన్మ మరణ రూపమైన సంసారం వల్ల గాని భయమందిన నాడు ఈ భయం నుండి విముక్తుడగును. కోరిన కోరికలను లభించుటే ఆనందించి చివరకు సత్యలోకంను చేరును. ఈ ముల్లారా మానవులు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తులను చేయగలిగిన ప్రభావం గల ఈ సత్యనారాయణ వ్రత విధానంను ఆచరించి ఫలమును పొందిన వారి కథను మీకు వివరించినాను. విశేషించి ఈ కలియుగంలో సమస్త దుఃఖములు తొలగిపోటకును సర్వ సౌఖ్యములు కలుగుటకాను ఇదొక మోక్షం ఇచ్చుటకును ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం ఇచ్చిన దేవీయులు. కలియుగంలో కొందరు దేవుడు సత్యమూర్తి అని, కొందరు సిద్ధేశ్వరుడైన, కొందరు సత్యనారాయణను, కొందరు సత్యదేవుడని పిలిచేదు. ఎవరు ఏ పేరుతో పిలిచినను పలికేడి దయామయుడైన సత్యదేవుడు అనేక రూపములు ధరించి భక్తుల కోరికలు తీర్చిన వాడై కలియుగంలో వ్రతరూపుడై ప్రకాశించును. వ్రతము చేయుచున్నప్పుడు చూచినను వ్రతకథను వినను సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన సర్వపాపము నశించి స్కాందాపురాన్ని ఏకకండేశ్వర 3 अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानकी वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंस
विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरत् वाससं प्रावृणं बोधवत् प्रोलसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार गुणवसर शौर्ये गुणवसर शौर्ये पद्मनाभ पाहि मनोहरी कल्याणकारी कलुषारी नमस्तेस्तु सुधाजरी శ్రీరంగరంగనాథుని దివ్య రూపమే చూడవే శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే
శ్రీరంగరంగనాథుని దివ్య రూపమే చూడవే శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు కృష్ణవేణిలో అలల గీతాలు నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు నీరజాక్షునికి పూలుగా కృష్ణవేణిలో అలల గీతాలు కృష్ణ గీతలే పాడగా శ్రీరంగరంగనాథుని దివ్య రూపమే చూడవే శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే కృష్ణా తీరాన అమరావతిలో శిల్పకళావాణి పలికిన శృతిలో అలలై పొంగేను జీవన గీతం కలలే పలికించు మధు సంగీతం చల్లగా గాలి పల్లకిలోన పాట ఊరేగగా వెల్లువై గుండె పల్లె పదమల్లి పల్లవే పాడగా శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనై సాగి తీయని జీవితం శ్రీరంగరంగనాథుని దివ్య రూపమే చూడవే శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు నీరజాక్షునికి పూలుగా కృష్ణవేణిలో అలల గీతాలు కృష్ణ గీతలే పాడగా శ్రీరంగరంగనాథుని దివ్య రూపమే చూడవే శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే గంగను మరపించు ఈ కృష్ణవేణి వెలుగులు ప్రవహించు తెలుగిల్టి రాణి పాపాల హరించు పావన జలము పచ్చగా ఈ నేల పండించు ఫలము ఈ ఏటి నీటి పాయలే తేట గీతులే పాడగా సిరులెన్నో పండి ఈ భువి స్వర్గలోకమై మారగా కళ్ళ కపటమే కానరాని ఈ పల్లె సీమలో